आज आम ओडिया ग्रामर रो मात्रा फला और जुक्ताक्षर पढ़िबा। तो आज देखिए आम कौन मात्रा फला आउ जुक्ताक्षर क्या कहुए जाइए कौन ना ओडिया भाषा रे वर्ण गुड़ी को स्वतंत्र भाव बा अन्य वर्ण सह मिसी व्यवहृत होता है। ओडिया भाषा रे हम जानले कौन ना वर्ण गुड़ी को स्वतंत्र भाव में व्यवहार हो पारिबो बा से अन्य वर्ण सह मिसिकी मध्य व्यवहार करा जाई पारिबो। तो आमे आगुरु पढ़िथिले कौन ना स्वर वर्ण सह कौन ना स्वर वर्ण समुदाय स्वतंत्र भाव बा व्यंजन वर्ण सह मिसी व्यवहृत होइथांती। आमे ऑलरेडी नेक्स्ट क्लास रे पढ़िथिले जे आमे कौन ना स्वर वर्ण स्वतंत्र भाव से व्यवहार हो पारिबो किंबा से व्यंजन वर्ण सह मिसी करी मध्य व्यवहृत होइथांती। तो आमे एबे पढ़िबा कौन ना मात्रा। मात्रा क्या कहुए मात्रा मात्रा रहिला कौन ना आ ठारू औ पर्यंत स्वर वर्ण गुड़िक व्यंजन वर्ण मानक सह मिलित हेले कौन ना स्वर वर्ण गुड़िक गोटे गोटे संकेत बा चिन्ह रहे। उक्त संकेत को आमे कौन कहिबा ना मात्रा मात्रा बा कार कहुए। ताहले आमे कौन जानिले ना आ ठारू औ पर्यंत जेतक स्वर वर्ण रहिला से कौन होची ना व्यंजन वर्ण सह जेतबेले मिसुची सेतबेले सही स्वर वर्ण गुडी को गोटे गोटे कौन हो जाउची ना संकेत रे परिणत होउची। ताकू आमे आउ कौन कौन सही सही उक्त संकेत को आमे कौन कहिथाउ ना मात्रा बा कार बिली कहले। जेमति कि मानकर आ लेखा आइची जेतबेले से व्यंजन वर्ण सह जेतबेले ताकू आमे मिसिकिरी व्यवहार करिबा सेतबेले से माने आउ लेखा जीवनी सेटा संकेत रे आमे ताकू लेखिबा कौन ना सेटा देखिबा सेटा केमती कौन व्यवहार होउची। तापरे कौन देला ना अतएव स्वर वर्ण गुड़िक सांकेतिक रूप हेउची कौन ना मात्रा आउ कार। ताहले आमे जदि परीक्षा रे पड़ला तो स्वर वर्ण गुड़िकर सांकेतिक रूप को आमे कौन कहिबा ताहले आमे जानिले कौन ना ताको आमे मात्रा बा कार बोली कहिबा। तापरे नेक्स्ट कौन देला ना प्रतिटी व्यंजन वर्ण सह मिसी करी थाए। अटा कौन ही थाए ना से प्रत्येक व्यंजन वर्ण सह से मिसिकी रही आमर व्यंजन वर्ण क ठार ल जाए जो रहिला ता संगे से मिसिक रहिला जेमति क अ ख ग माने से समस्त संगे कौन होची ना मिसी करी सब व्यंजन वर्ण मानक सह मिसी करी अछि। एहार कौनसी कौन ना सांकेतिक रूप नहीं। आर जमती आ ठारू अ जाए सांकेतिक रूप अछि सेमती अर कौनसी सांकेतिक रूप नहीं। आकार युक्त होइथिबारु आमे व्यंजन वर्ण गुडी को एमती क ग ग क ख ग घ एमती उच्चारण करिथाउ। तापर देला कोन ना आकार युक्त होइथिबारु व्यंजन वर्ण गुडी को हलंत चिन्ह लोप पाउची। आगुर जेमती हलंत चिन्ह व्यवहार हेकी लेखा होतला सेमती सेटा कोन ना आकार जेतबेले युक्त होउची व्यंजन वर्ण सह सेतबेले धीरे धीरे कोन हेची ना ए जो हलंत चिन्हटा लोप पाई जाईची। आमर जो हलंत चिन्ह व्यवहार आगुर करूथिले किंतु ए जो हलंत चिन्ह को आमे कोन कोन कहिथाउ की चिन्ह बोली कुहा जाय ना हसंत व्यंजन बा अर्ध मात्रा चिन्ह कहती बुझीला। ये हलंत चिन्ह को कौन ना हसंत व्यंजन बा ताकू अर्ध मात्रा चिन्ह बोली कहा जाए। जानिले आमे तापर देखिबा एबे मात्रा जो आमे जानिले जो कार मात्रा बा कारटा सेटा जो चिन्हटा सेटा केमिति कोन व्यंजन वर्ण सह मिसिकरी स्वर वर्ण व्यवहार होउची देखिबा। देला कोन ना जो आटा आटा जेतबेले तो मात्रा बा चिन्ह रे परिणत हे गेला आ कार हे जाउची ताको आमे जेतबेले माने ताको आमे पढिला बेला कोन कहछ ना आ कार बिल ताको नाम देले से तो व्यवहार होउची केमिति ना क रे आ आमे लेखुने कि क अ आ एमिति लेखुने आ तो डायरेक्ट आमे तो का लेखुचे सेतबेले एमिति लेखुचे का बुझिला। ता सेमती खरे जेतबेले आकार माने व्यवहार हला बेलको आमे खा क रे व्यवहार हला बेलको गा एमिति कहूचे। सेमती ई कारटा जेतबेले चिन्ह रे परिणत होती ई कारटा एमती चिन्ह हो जाउची ताको आमे ई कार बोली नाम देले। तो आमे क रे हर्षई की ख रे हर्षई की ग रे हर्षई एमती हर्षई चिन्हटा को आमे व्यवहार कले सांकेतिक रूप रे। सेमती
ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିଲା, ଦୀର୍ଘଇକାର କେମିତିକା, ହର୍ଷଉକାର, ଦୀର୍ଘଉକାର, ରୁକାର, ତାପରେ ରହିଲା ଏକାର, ଐକାର, ଔକାର, ଔକାର, ଓକାର ଆଉ ଔକାର। ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଲେ, ତାର ମାତ୍ରାର ନାମ ଦେଲେ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରୁଛେ, କଉ, ଖଉ, ଗଉ, କୋ, ଖୋ, ଗୋ, ଏମିତି ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର, କେ, ଖେ, गे, ଏମିତି କ୍ରୁ, ଖ୍ରୁ, ଗ୍ରୁ, ଏମିତି ସବୁ ବ୍ୟବହାର ତାର ଏମିତି ଲେଖାଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା କଣ ନା ଖି, ଥି, ଧି, ଖ, ଥ, ଧ, ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା, ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଇକାର ଚିହ୍ନଟି ତଳେ ଆଉ ଉପରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କେବଳ ଏଇ ତିନୋଟିରେ, ଏଇ ତିନୋଟି କଣ, ଖ, ଥ, ଧ, ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ରହିଲା, ତାର ଆମେ ଯୋଉ କଣ ଇ କାରଟା ଯୋଉ ରହିଛି, ଇ କାରଟା ଆମେ ଏଠି କଣ ଦେଲି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ଇ କାରଟା, ଯୋଉ ଇ କାରଟା ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ତାକୁ ଦି ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ନା, ତାକୁ ମନେକର ରଖିଲେ ଖ, ଖରେ ହର୍ଷେଇକାର ଲେଖିପାରିବା, ଏମିତି ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା, ଏମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବା। ଥଟା ସେମିତି କଣ କରିପାରିବା ନା, ଥଟା ମନେକର ଏମିତି ଲେଖିଲେ ହର୍ଷେଇକାର ଥି ଲେଖିପାରିବା, ନହେଲେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା, ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ। ଧରେ ସେମିତି କଣ ନା, ଧରେ ହର୍ଷେଇକାର ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, ନହେଲେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଇ କେବଳ ଏଇ ତିନୋଟିରେ ଆମେ ଇ କାରଟାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିପାରିବା। ଅଲରେଡି ଲେଖିଦେଇଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ କଣ ଅଛି, ଏମିତିକାର କ୍ଷୟ, କ୍ଷୟ, କଥିତ, କଥିତ, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଅଧିକ, ଅଧିକ, ଏସବୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଦେଇଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ମାତ୍ରା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ତ ମାତ୍ରା ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଯୋଉ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହୁଏ ତାକୁ ମାତ୍ରା ବା କାର କୁହାଯାଏ। କଣ କଣ କେମିତି କଣ ଜାଣିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା, ଫଳା। ଫଳାଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ମିଶେଇଲେ ଆମର ଫଳାଟା କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। କଣ ଦେଲା ନା, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ଯେ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାତ୍ରାରେ ରହିଲା। ଏବେ ଫଳାରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବେ। ରହିଲା ଏଇଠି ରହିଲା କଣ ନା, ନ, ମ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ୱ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ନା ଅବର୍ଗ୍ୟ। ଅଲରେଡି ମୁଁ ପଢେଇ ସାରିଛି ଅବର୍ଗ୍ୟ, ବର୍ଗ୍ୟ, ବର୍ଗ୍ୟରେ ଯାଉଛି କଣ ନା ବ। କାହିଁକି ଗଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଉ ରହିଲା କଚଟ, ତପ, ପରେ ରହୁଛି କଣ ନା ପ, ଫ, ବ ରହୁଛି, ତ ବ ଟା ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଲା। ତ ଏ ରହିଲା କେତୋଟି ନା, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8ଟି ହେଲା। ଏହି 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍କେତିକ ବା ଚିହ୍ନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଫଳା କୁହାଯାଏ ସେ ଚିହ୍ନକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ଏଇଟା ଏଇ ଏତିକି କଣ, ଏଇ 7ଟି ହେଲା ଅବର୍ଗ୍ୟ, ଗୋଟେ କେବଳ ବର୍ଗ୍ୟ। ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକିରି ଯେତେବେଳେ ସଂକେତରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା, ଫଳା କହିବା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ କଣ ନା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଉ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିକରି ଯେତେବେଳେ ସଂକେତ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ମାତ୍ରା ବା କାର କହିଲେ, ସେମିତି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶି ସଂକେତରେ ପରିଣତ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା, ଫଳା କହିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ କେମିତି ଏଇଟା ଫଳା ସବୁ କୋଉ କୋଉ ଫଳା ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଫଳା ରହିଲା କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ 8ଟି ନ, ମ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ୱ, ବ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫଳାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ନ ଫଳା, ମ ଫଳା, ୟ ଫଳା, ର ଫଳା, ଳ ଫଳା, ଲ ଫଳା, ୟ ଫଳା, ବ ଫଳା, ଏଇସବୁ
ୱ ଫଳା ବ ଫଳା ଏଇର ନାମ ତାର ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସବୁ ଯୋଉ ଫଳାର ନାଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନ ଫଳା, ମ ଫଳା, ୟ ଫଳା, ର ଫଳା, ଳ ଫଳା, ଲ ଫଳା, ୱ ଫଳା, ବ ଫଳା। ତ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛି, କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ମିଶୁଛି ନ, କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମ ହଉଛି ମ, କ ସାଙ୍ଗରେ ୟ କ୍ୟ, କ ସାଙ୍ଗରେ ର ମିଳେ କ୍ର, କ ସାଙ୍ଗରେ ଳ ମିଳେ କ୍ଳ, କ ସାଙ୍ଗରେ ଲ କ୍ଲ, କଣ ନା କ ୱ କ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ମ ସାଙ୍ଗରେ ବମ୍ବ, କେବଳ ବ ଫଳାଟା କେବଳ କଣ ହଉଛି ନା ବ ଫଳାଟା କେବଳ ହଳନ୍ତ ମରେ ଲାଗେ, ଆଉ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେବଳ ବ ଫଳାଟା, ଏଇ ଯୋଉ ବ ଫଳାଟା ରହିଲା, ଏଇଟା କେବଳ ମରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହବ, ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାନ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଲେଖିଲେ କଣ ନା କଦମ୍ବ, ଡିମ୍ବ, ଶିମ୍ବ, ଆମ୍ବ, ଏଇ ସବୁ ରହିଲା ଶାମ୍ବ, ଏଇ ସବୁ ମମ୍ବମ୍ବ ଫଳାଟା କେବଳ ମ ଫଳାରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର, ବ ଫଳାଟା କେବଳ ମରେ ହିଁ ଲାଗିପାରିବ, ଆଉ ଆମେ କୋଉଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ମାତ୍ରା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ତାପରେ ଦେଲା କଣ ନା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିଲେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ରହେ ତାକୁ କଣ କହିବା ନା ତାକୁ ମାତ୍ରା ବା କାର କହନ୍ତି। ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶୁଛି ତାକୁ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ସଂକେତରେ ପରିଣତ ହଉଛି ତାକୁ ମାତ୍ରା ବା କାର କହିଲେ। ଅତଏବ ର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିଲା ଏଇଟା ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍। ତାପରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଦତ୍ତ ତାଲିକାରେ 8ଟି ଫଳା ଓଡ଼ିଆରେ ଜଣାଶୁଣା। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକର ମିଳିତରେ ଚିହ୍ନକୁ ସାଧାରଣତଃ ଫଳା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ 8ଟି ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ତାକୁ ଆମେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଫଳା କହୁଛେ। ଆଉ ଯେତେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଫଳା କହିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଏଇ କେବଳ ଏଇ 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିବ ତାକୁ ଆମେ ଫଳା କହିବା, ଆଉ କାହାକୁ ଫଳା କହିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗଲା ର କୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ରହିଲେ ତାର ନାମ କଣ ହେଇଯାଏ ନା ର। ବୁଝ ଭଲସେ, ର ଟା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ବ୍ୟବହାର ହବ ତାର ନାଁ ହେଇଯାଏ ର ଫଳା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ରହିବ, ର ଟା ଏଇ ଯୋଉ ର ଫଳାଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରହିଯିବ ସେତେବେଳେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ରେଫ କହିବା। କେମିତି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ର ଟା, ଯେମିତି ଏଇଟା ରହିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆର ପରେ ର ଲେଖା ହେଲା କ ର କ୍ର, ର ଫଳାଟା। ଚକ୍ର, ନକ୍ର, ଶକ୍ର ଏଇରା ସବୁ ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ର ଫଳାଟା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଏଇଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଫଳା ତାକୁ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ର ଫଳା ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ର ଟା ରହିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ତାକୁ ରେଫ କହିବା। ଦେଖ ଯେମିତି ଆଗ ଏଇଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ର ରହୁଛି, ତ ଏଠି ଆମର କଣ ରେଫ ହେଲା କ୍ର, ଅକ୍ର, ପର୍ବ, ପର୍ବ, କର୍ମ, ଦର୍ପ, ସର୍ପ ଏଗୁରା ସବୁ ରେଫ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ର ଟା କଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ର ଫଳା ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ର ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ରହିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ରେଫ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ନା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଆମେ ପଢିଲେ କଣ ମାତ୍ରା ସରିଗଲା, ଆମର ଫଳା ବି ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ନା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହନ୍ତି। ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିଥିଲି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ସଂକେତରେ ପରିଣତ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଫଳା କହିଥିଲେ। ଯୋଉ 8ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ସେଟା ଫଳା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେତେକ ବଳଗା ପୁଣି ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବୋଲି କହିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରଟା ରହିଲା ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ନା ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ।
ବୁଝିହେଲା। ତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରର ଅନ୍ୟ ନାମ ଦିଟା କଣ ରହିଗଲା ନା ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏଠି ରହିଛି କଣ ନା ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଢେଇ ସାରିଛି। ତ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥାଉ। ତ ସେଇ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଯେଟା ସେଟା କଣ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ଦେଲା କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସେହି ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗରେ କଣ ସୃଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବା ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଯୋଉ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯା ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ସେ ସେଇ କଥା କହିଲା ଯେ ସେହି ବର୍ଗର ସେଇ ଯୋଉ ବର୍ଗ କଚଟ ତପରେ ଯୋଉ କ ଖ ଗ ଘ ରହିଲା ଉଞ୍ଚ ଛ ଏମିତି ରହିଲା ଯୋଉ ରହିଲା ସେଇ ବର୍ଗର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ମିଶିକିରି ଲେଖିବା ସେତେବେଳେ ସିଏ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଯେମିତି ଆମର ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ରହିଲା ଏଇଟା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଆମର ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ତାକୁ ଅନୁନାସିକ ସରିଲା। ଏଇଠି ଏଇଠି ରହିଗଲା ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ଉଁ କ କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ୱଙ୍କ ଖ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ୱଙ୍କ ଖ ୱଙ୍ଗ ଏଇଟା ରହିଗଲା କ ବର୍ଗରେ ଗଲା। ତାପରେ ଚ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ କଣ ଏଇଟା ଚ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ମିଶିଲେ କଣ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ନା ଟ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ନ ସେମିତି ନଟା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଗରେ ସେ ସବୁ ରହିଲା କଣ ନା ନଟା କୋଉ ଇଏରେ ଯାଉଛି ନା ତ ଥ ଦ ଧ ନ ନଟା ଆମର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ମିଶୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଅଣନ୍ତନ୍ତ ଅଣନ୍ଧନ୍ଧ ଅଣନ୍ଧନ୍ଧ ଏଗୁଡା ସବୁ ତ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି। ସେମିତି ମ ଟା କଣ ନା ଆଉ ଯୋଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବର୍ଗ ରହିଲା କଣ ନା ପ ଫ ବ ଭ ତ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ କରିବା ସେତେବେଳେ କଣ ନା ମମ୍ପମ୍ପ ମମ୍ଭମ୍ଭ 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 ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ନା ପ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଅଲରେଡି ଜାଣିଲେ। ସେଇ ସବୁ ମାନେ ମିଶି କେମିତି କଣ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ କଣ ଏଇ ସବୁ ସେ ସବୁ ମିଶିକିରି କେମିତି ଆମର ସେମିତି ବଙ୍କା ଶଙ୍ଖା ଏମିତି ସବୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ କଣ ନା ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ରିଭିଜନ ମାରିଦବା। ହଁ ତ ଆମେ ମାତ୍ରା ଫଳା ଆଉ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଜାଣିଲେ। ମାତ୍ରା ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣିଲେ ନା ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକର ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକରି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ସଂକେତଟା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ମାତ୍ରା ବା ତାକୁ କାର କହିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଅ ର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିକରି ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ସେ ମିଶିକରି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ହଳନ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆ କାର ଯେତେବେଳେ ଅକାର ଯେତେବେଳେ ସରି ଆ କାର ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ହଳନ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ତ ହଳନ୍ତର ଆମେ ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଜାଣିଛେ ନା ହସନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆ କାରଟା ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେ ଚିହ୍ନଟାରେ କେମିତି ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଆକାର ହେଲା ହର୍ଷେଇକାର ଦୀର୍ଘେଇକାର ହର୍ଷଉକାର ଦୀର୍ଘଉକାର ଏରା ସବୁ କେମିତି କଣ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ଆମେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆଉ ତିନୋଟି ଯୋଉ ରହିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ସେଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଇ କାରରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଦି ଭାଗରେ ହେଉଛି ମାନେ କୋଉଟା କୋଉଟା ନା ଖ ଥ ଧ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ହର୍ଷେଇ କାରଟା ଉପରେ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ସେଟା ଜାଣିଲେ କେମିତି କଣ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୁଣି କଣ ନା ଫଳା। ଫଳା କାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରିକା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଏ କଣ ହବ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିକରି କିମ୍ବା ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଫଳା କହିବା। ଯୋଉ ସଂକେତର ବ୍ୟବହାର ହବ ତାକୁ ଆମେ ଫଳା କହିବା।
କେତୋଟି ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ସେଟା ରହିଲା କଣ ନା 8ଟି ରହିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ମିଶିକରି ବ୍ୟବହାର ହବ ତାକୁ ଆମେ ଫଳା ବୋଲି କହିଲେ। କୋଉ କୋଉ ଫଳା ନା ନ ମ ୟ ର ଳ ଲ ୱ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଫଳା ରହିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫଳା ରହିଲା ଏଇ ସବୁ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ସେଇଟା ବି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ 8ଟି ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ତା ଦେହରୁ କେବଳ ଗୋଟେ କୋଉଟା ନା କଣ ନା ବ ଫଳାଟା। ବ ଫଳାଟା କେବଳ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ମିଶିକରି ରହିଥାଏ ନା ମ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେ କେବଳ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି। ଏମିତି କଦମ୍ବ ଶିମ୍ବ ଡିମ୍ବ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖୁଛେ ସେମିତି ଲେଖିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆଉ ରହିଲା କଣ ନା ହଁ ତାପରେ ର ଫଳାଟା ଆମେ କଣ ନା ର ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହବ ସେତେବେଳେ ତାର ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଫଳାଟାକୁ ଆମେ ର ଫଳା କହିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ର ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଫଳା ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆମେ ରେଫ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କଣ ନା ଯୋଉ ବଳକା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ରହିଲା 8ଟିକୁ ଛାଡି ଆଉ ଯେତକ ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଥାଉ ନା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କଣ ନା ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ସେହି ବର୍ଗର ମନେକର ଯେମିତି ମ ଫଳର ଯୋଉ 4ଟା ଯୋଉ ତାର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ବର୍ଗର ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଶି କରିକିରି ସେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କହିଥାଉ। କେମିତି କେମିତି ସବୁ ଯୁକ୍ତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି କଣ ସେଇଟା ବି ଜାଣିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କଣ ନା ମାତ୍ରା ଫଳା ଆଉ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଣିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।